2022. In view of the improved security scenario and law and order in the state, Government of India has decided to withdraw the operation of the Act from 23 districts and 1 subdivision of the state: Dhemaji, Lakhimpur, Majuli, Bishwanath, Sonitpur, Nagaon, Hojai, Morigaon, Kamrup Metro, Dorong, Kamrup, Nalbari, Borpeta, Gwalpara, Bongaigaon, Dhuburi, South Salmara, Kokrajhar, Sirang, Baska, Odalguri, Karimganj, Hailakandi, and 1 subdivision, that is headquarters subdivision of Kasar district, except Lakhimpur subdivision, with effect from 1/4/2022. The Government of India has further decided that APSA will be in operation only in 9 districts and 1 subdivision, that is Tinsukia, Dibrugarh, Saraideo, Sibsagar, Jorhat, Golaghat, Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Dima Hasao, and Lakhimpur subdivision of Kasar district, with effect from 1/4/2022. So far as geographical area is concerned, out of 78,438 square kilometer, declaration of disturbed area under section 3 of APSA will remain in force only in 31,724 square kilometer, covering 9 districts and 1 subdivision of Assam. In the remaining 46,713 square kilometer of geographical area, covering 23 districts and 1 subdivision of Assam, ASPA has been withdrawn in the midnight of yesterday. The Government of India, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has taken this important step to reduce disturbed area under APSA in state after decades. Continuous effort of Government of India, led by Shri Narendra Modi and under the supervision of Shri Amit Shah, Union Home Minister, we have witnessed improved security situation in the Northeast in general, Assam in particular. The Government of India, under visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has made many efforts for the peace, process, development, prosperity and promotion of cultural heritage of Northeast since he became the Prime Minister in 2014, which we all have seen. During the last 3 years, Government of India, under the visionary leadership of Prime Minister and under the direct supervision of Union Home Minister, has signed several peace agreements for ending extremism and lasting peace in the states of Northeast. Historic Bodo Accord was signed on 27 January 2020 to resolve 50 years old Bodo militancy issue while maintaining the geographical integrity of Assam. The Karbi Agreement was signed on 4th September 2021 to resolve the long-standing militancy in the Hill district of Karbi Anglong. Government of India, under the visionary leadership of Prime Minister, has taken several steps, including a narcotics-free, flood-free and infiltration-free Northeast. Prime Minister Narendra Modi calls Northeast as Asta Lakshmi, and Honorable Prime Minister is committed to ensure that Northeast will not only be a part of the national mainstream, but will also be a driving force in the national development. Reducing disturbed area under APSA in Assam, Nagaland and Manipur is another milestone in the fulfillment of Prime Minister Narendra Modi's vision of a peaceful and prosperous Northeast, and a result of able guidance of Union Home Minister Shri Amit Shah. The people of Assam extend its sincere thanks and gratitude to Prime Minister Shri Narendra Modi and Union Home Minister Shri Amit Shah for their unwavering commitment and attention to the Northeast region in general and to Assam in particular, which has been neglected for decades and which is now witnessing a new era of peace, prosperity and unprecedented development.
I join with people of Assam in extending my greetings to entire citizen and people of Northeast on this important occasion. অধ্যক্ষ মহোদয়, যোৱা 1990 চনৰ 27-28 নৱেম্বৰৰ মাজনিশা অসমত আপসা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু এই দীৰ্ঘ সময়ছোৱাত 61 বাৰ আপসা ছমাহ কৰি আগবঢ়াই দি থকা হৈছিল। আজি এটা সুন্দৰ দিনা, যোৱাকালি ৰাতি বা আজি ৰাতি নিশা 12 বজাত ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে অসম চৰকাৰে এই আপসা আইন অসমৰ 9খন জিলা আৰু এটা সিভিল সাব ডিভিজনক বাদ দি সমগ্ৰ অসমৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এটা নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে। মই ভাবো এই ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া আৰু আপসা আইনৰ প্ৰত্যাহাৰৰ লগে লগে অসমখনত শান্তিৰ এক নতুন দিগন্ত আৰম্ভ হ'ব। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, ইনোভেশ্যন, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এই সকলোৰে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনে আৰু দৃঢ়তাৰে খোজ কাঢ়িবলৈ নৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ পাব। আজিৰ এই সুন্দৰ দিনা অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আৰু উত্তৰ পূবৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ হৈ মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। অসমৰ ৰাইজলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, দীৰ্ঘদিন ধৰি আপসা প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ। আজি আপসা আমি অসমৰ 60% ভূখণ্ডৰ পৰা আঁতৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যাতে কেতিয়াও আপসাৰ দৰে আইন অসমত প্ৰৱৰ্তন কৰিব নালাগে, তাৰ বাবে অসমৰ শান্তি ৰক্ষাৰ দায়িত্ব এতিয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে ল'ব লাগিব। মই আজি এই বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা অসমৰ সমগ্ৰ ৰাইজক পুনৰবাৰ শান্তিৰ হকে নিজকে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দীৰ্ঘদিনৰ সময়ছোৱাত অসমক শান্তি শৃংখলা ৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্নজন সেনাবাহিনীৰ জোৱান আহিছিল, আৰক্ষীৰ জোৱানে কাম কৰিছিল, অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ জোৱানে কাম কৰিছিল, বিভিন্নজন মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিল, বিভিন্নজনে নিজৰ শৰীৰত স্থায়ীভাৱে অক্ষম হৈ পৰিছিল। আজিৰ দিনত সেনাবাহিনী, আৰক্ষী বাহিনী আৰু অৰ্ধ সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকললৈকে তেওঁলোকৰ সাহসিক কৰ্মৰাজিৰ বাবে মই চৰকাৰৰ হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই দীৰ্ঘকালীন সময়ছোৱাত আমাৰ মাজত পৰা কেইবাজনো নিৰীহ লোক আঁতৰি গৈছিল আৰু ঘটনাচক্ৰৰ চাকনৈয়াত পৰি, বোমা বিস্ফোৰণৰ দৰে ঘটনাত পৰি কেইবাজনো নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। সেইসকলৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিও মই পুনৰ এবাৰ সমবেদনা জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীকে ধৰি যিকেইটা সংগঠনে এতিয়াও সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ পথত আছে, তেওঁলোকক শান্তিৰ মাজলৈ, শান্তি আলোচনাৰ মাজলৈ উভতি আহিবলৈ মই বিনম্ৰতাৰ সৈতে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে অসমখনক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে আমি সকলোৱে মিলি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক এখন শান্তিৰ অসম, প্ৰগতিৰ অসম, বিকশিত অসম আমাৰ প্ৰজন্মই যাতে উপহাৰ স্বৰূপে দি থৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে মই সকলোকে এই শান্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হ'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকলকো মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ, সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আপোনাক কিবা দুটামান কথা ক'ব পাৰিম নেকি? আপুনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন। কথা হৈছে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো বিবৃতি জাৰি কৰিছে, মই আদৰণি জনাইছোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তকো মই আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু তথাপি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ 9খন জিলাত আৰু এটা মহকুমাত এতিয়াও আপসা আছে। মই নিশ্চিতভাৱে আশা কৰিম এই আইনখন এই 9খন জিলাৰ পৰাও হেৰি হ'ব লাগে, উইথড্ৰ হ'ব লাগে। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে কৈছে যে এই আপসা আইনৰ অধীনত
আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বহু নিৰপৰাধী লোক ভিক্টিমাইজ হৈছে তাৰ কাৰণে তেওঁ দুঃখ প্ৰকাশ কৰিছে মই খুবেই ভাল পাইছোঁ এই দুঃখ প্ৰকাশ কৰাত নিশ্চয় আমি দুঃখ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব এনেকুৱা এখন কলা আইন যিখন আইন আমাৰ ৰাজ্যত দীৰ্ঘদিন ধৰি পেলাই আছিলে বহুদিন বহু দাবীৰ ভিত্তিত আজি 23খন জিলাৰ পৰা ই উইথড্ৰ হৈছে এই 9খন জিলাৰ পৰাও উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে মই এই বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিম এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আজি শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ তিনচুকীয়া এনেকুৱা জিলাবিলাকত যদি আফচা থাকে আমাৰ অসমৰ এটা পাৰ্টত নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি আহে আমাৰ ৰাজ্যখন যেহেতু এটা শান্তিত প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈছে বুলি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও দাবী কৰিছে চৰকাৰেও দাবী কৰিছে আমিও অনুভৱ কৰিছোঁ এনেকুৱা এখন কলা আইন যাতে এই 9খন জিলাতো নাথাকে এইটোৰ কাৰণে যেন এটা উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰে এই অনুৰোধ মই কৰিছোঁ ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ আৰু এটা সৰু ষ্টেটমেণ্ট এটা আছে সন্মানীয় সদনক মই অতি গৌৰৱেৰে সৈতে জনাব খুজিছোঁ যে যোৱাকালি ৰাতি নিশা 12 বজাত আমি বিত্তীয় বৰ্ষ 21 আৰু 22 আমি সামৰণি পেলাইছোঁ সাধাৰণতে বিত্তীয় বৰ্ষ সামৰণি পেলাই নতুন বিত্তীয় বৰ্ষত ভৰি দিয়াটো এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা কিন্তু এইবাৰৰ বিত্তীয় বৰ্ষ অসমৰ ইতিহাসৰ বাবে এটা নতুন মাইলষ্টন কঢ়িয়াই আনিছে সেইটো হ'ল যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচৰ ক্ষেত্ৰত 1 লাখ কোটি টকা ব্যয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি 2016 চনত আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ বাৰ্ষিক ব্যয় আছিলে 42,000 কোটি টকা আৰু আজি অসমে বৃহৎ ৰাজ্যসমূহৰ ডেট লিগ যাক আমি কওঁ যে ডাঙৰ ৰাজ্য সেই ডাঙৰ ৰাজ্যসমূহৰ যিটো মানদণ্ড বা ৰাজ্যসমূহৰ যিটো নাম সেই নামত যোৱাকালি ৰাতি 12টা বজাত অসমে আনুষ্ঠানিকভাৱে খোজ পেলালে অৰ্থাৎ নাও উই আৰ অলছো এ ষ্টেট হু কেন স্পেণ্ড 1 লাখ স্ক'ৰ এনুৱেলি মই ৰাজ্যৰ যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষৰ ওপৰত বিশেষকৈ য'ত 15-16ৰ ওপৰতো অকণমান আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব খুজিছোঁ মই সৰু ষ্টেটমেণ্ট এটা পঢ়ি দিব খুজিছোঁ যোৱাকালি আমি আৰু এটা ডাঙৰ মানদণ্ড নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছোঁ ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেও নিজৰ বাৰ্ষিক ৰাজহ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত 1000 কোটি টকাত ভৰি দিব পাৰিছে তাৰ উপৰি আমাৰ GST কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কোভিডৰ পিছত এই বছৰ ৰাজ্যখনে অত্যন্ত অভূতপূৰ্বভাৱে আমি নিজকে নিজৰ ভৰিত থিয় কৰিব পাৰিছোঁ চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ গ্ৰাণ্টৰ ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এই বিত্তীয় বছৰটো অত্যাধিকভাৱে আমাৰ বাবে অসমৰ বাবে এটা সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছিলে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক সৰু ষ্টেটমেণ্ট এটা দিব খুজিছোঁ During the period 2015-16 to 2019-22, the state has achieved an impressive annual average growth rate of 8.9% in terms of gross state domestic product at constant price, which is higher than the average GDP growth of the country at 6.7%. অৰ্থাৎ দেশখন 6.7 গ্ৰছ ডমেষ্টিক যিটো আমি ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বুলি কওঁ GSDP বুলি কওঁ ইণ্ডিয়া হেজ গ্ৰন ডিউৰিং দেট টাইম এট 6.7 Assam has grown at 8.9 so our growth rate during last 3 years is higher than the national growth rate during 2020-21 state has achieved near positive growth despite COVID-19 pandemic repercussion কেইদিনমান আগতে হাউচত আলোচনা হৈছিল যে গ্ৰোথ আমাৰ 0.95% so that is the only state মই only বুলি নকওঁ few state which has achieved positive growth in last financial year even government of India's growth is also negative so we are one of the few state who has continued to achieve positive growth during 2021-22 Assam is likely to record again
significant growth of 9.1%. অর্থাৎ post COVID হোৱাৰ লগে লগে we are again on growth trajectory of 9.1%. Assam economy could be able to achieve this remarkable growth on account of its policy reorientation towards increase in capital expenditure to develop the economy while rationalizing its non-development expenditure. Assam has crossed its total expenditure to 1 lakh crore marks during 2021-22, and its total expenditure is likely to be over rupees 1,02,000 crore for the first time in the history of independent Assam, independent India. And this is without adjusting the conversion of debt of PSU of Assam into equity about 9,988. অর্থাৎ যেতিয়া AGৰ account আহিব, AG will say that our expenditure is 1,11,000 crore because we have transferred some of the loan to equity, but actual expenditure is 1,02,000 crore. Excluding the COVID-stricken year of 2020-21, Assam total expenditure has grown on an average of 20.9% per year from rupees 41,931 crore in 2015-16 to rupees 1,02,097,000 crore in 21-22. Similarly, the capital expenditure has also increased from rupees 2,951 crore in 2015-16 to 16,339 crore in 2021-22, thereby registered a growth of 36.8% on an average, including the negative growth recorded during 2020-21 on account of COVID pandemic. অর্থাৎ 2015-16 চনত আমাৰ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ আছিল 2,951 কোটি টকা আৰু এই বছৰ আমাৰ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ হৈছে 16,339 কোটি টকা যোৱাকালি মাজনিখালে. The revenue expenditure has also increased from rupees 37,011 crore in 2015-16 to rupees 74,400 crore in 2020-21, and thereby recorded a slower phase of growth at 16%. Orthat capital expenditure is growing every year at a 36% rate, but revenue expenditure is now growing at 16%. That means we have restored the balance that capital expenditure 36% বছৰ বছৰে বাঢ়িছে, কিন্তু revenue expenditure বাঢ়িছে যদিও 16% বাঢ়িছে. অৰ্থাৎ আমাৰ যেটো অসমৰ ৰাজ্যৰ বহুদিনীয়া দাবী আছিল যে capital expenditure বেছি হ'ব লাগে, we are slowly moving into that phase. This could be achieved through rationalization of revenue expenditure of the state despite pay commission increases, its salary, etc. Government of Assam has been able to meet this significant increase in revenue and capital expenditure through increased transfer from Government of India towards tax devolution, finance commission grant, CSS and other grants, in addition to special assistance for capital expenditure during 2020-21 and 21-22. Central transfer to Assam through tax devolution has increased from rupees 16,785 crore in 2015-16 to 26,663 crore in 2021-22, thereby registered a impressive growth of 9.8%. অর্থাৎ ডিভলেশনত আমি 16,000 কোটি টকাকৈ বছৰত পাইছিলো, এইবাৰ আমি 26,663 কোটি টকা পাইছো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ পৰা যেটো আমি পাওঁ. All transfer from center has increased by 11.5% on average during 2016-17 to 2021-22. Similarly, transfer towards external aided project have also been increased from rupees 450 crore in 2015-16 to 1,421 crore in 2021-22,
and thereby registered an average growth of 21.3% during 2016 to 2021-22. At the same period, state-owned tax and non-tax revenue have also increased by 13.2% on an average, despite negative growth recorded during 2019-20 and 2020-21. As the state-owned revenue collection constitute about 33% of total revenue on an average during 2015-16 to 2021, and the remaining portion of major revenue comes from GOI, which are not sufficient to meet the state development expenditure. However, Assam has in 2021 has not utilized its full borrowing limits also. Reserve Bank ebar amak jiman rin lobor karne amak odhikar disil, for the first time we have not utilized full capacity and we have borrowed below the limit of Reserve Bank. At the same time, Assam has also been maintaining its debt to GSDP ratio well within FRBM target. Similarly, the interest payment to revenue receipt of the state has also well below 10% marks prescribed by the Finance Commission. Overall, as a developing state in the Northeast region, Assam has adopted constructive and conductive measures to boost the revenue of the state. At the same time, expenditure control mechanism has also been adopted whenever possible, without affecting the growth process of the state and also the lower strata of the society. As major share of revenue come from Government of India in form of central transfer and grants, reduction of this share would affect the fiscal position of the state severely. As the state share in tax devolution formula has declined from 3.62% to 13 Finance Commission, now the increased revenue received has actually brought a new era of hope for the state of Assam. Ebar apnalukok moi janaboloi pai bhal paisu যে 12টা ইনষ্টলমেণ্টত ৰাজ্য চৰকাৰে ষ্টেটক টকা দিয়ে। এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামন ডাঙৰীয়াই আমাক 4টা এডিশনেল ডোজ অফ ডিভলিউশন দিছে। 4টা আমাক ট্যাক্স 4 মাহৰ ট্যাক্স শেয়াৰ আমাক বেছিকৈ দিছে, অৰ্থাৎ 16 মাহৰ দিছে ইন 12 মাহ। 12 মাহত 16 মাহৰ প্ৰাপ্যখিনি আমাক দিছে। Overall, this year from the point of financial management was a very impressive year. 1 লাখ কোটি টকাই সুৱক মোৰ বহু দিনৰ আশা আছিলে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই আজি এইখন পবিত্ৰ সদনত অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে কৈছো যে আমি 1 লাখ কোটি টকা ৰাজহুৱা ব্যয় অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনত য'ত উদ্যোগীকৰণ সীমিত, বান আক্ৰান্ত আমি আৰু নতুন কোনো আমি ট্যাক্স লগোৱা নাছিলো, তথাপিতো 1 লাখ কোটি টকা ব্যয় স্পৰ্শ কৰাটো মই ভাবো আমাৰ বাবে এটা কালেক্টিভ এচিভমেণ্ট, অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা আশাৰ বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছে। অহা বছৰটোত আমাৰ যি ফিস্কেল কনসলিডেশ্যন তাক আমি আৰু আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। মই আজিৰ বিধানসভাৰ জৰিয়তে মই আমাৰ ট্যাক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো যে এইবাৰ খুব ইম্প্ৰেছিভ ৰেভিনিউ সকলোৱে কালেক্ট কৰিছে। সকলো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। মই বিত্ত বিভাগক ধন্যবাদ দিছো ফৰ এ ভেৰি সাউণ্ড ফিস্কেল মেনেজমেণ্ট ইন দিছ ইয়াৰ। সুন্দৰভাৱে যোৱাকালি ৰাতি 12টা বজাত যিমান পেমেণ্ট ডিউ আছিলে সুন্দৰভাৱে সকলোৱে পাইছে আৰু এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যে কিমান সোনকালে আমি 1.5 লাখ কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিব পাৰো আৰু সেই লক্ষ্যৰে আমি ধাৱমান হ'ম আৰু সেই লক্ষ্যৰে আমি আগুৱাই যাম। মই বিধানসভাৰ সকলো সদস্যৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছো। Honorable Speaker, sir, in spite of what Honorable Chief Minister has just announced, I would like to point out that we have miserably failed over the years in complying with several important mandates of the AFRBM Act. I will point out only one mandate. No, you just seek the clarification. Mandate, it has been said that on this statement of Honorable Chief Minister, you just seek the clarification. Yes, sir. The mandate was that our revenue expenditure should be limited within 1/3, that is 33% of the total capital plan outlay. But even in the last budget, we have seen the opposite.
The capital expenditure is only 20%, revenue expenditure is 80%. There are several other mandates where we have been miserably failing over the years in the past. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা ইয়াতে সুখবৰ দিবৰ কাৰণেহে হাউচত থিয় হৈছিলো যে অসমে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1 লাখ কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিছে that is a sum and substance of my report to house and this is not a budget discussion আৰু যেটো চেয়াৰম্যান আলী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ কম হ'ব লাগে তেতলে কোনো দৰমহা নোপোৱা হৈ যাব গতিকে মই ভাবো যে আজি আমি let us not open a budget discussion বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা বাজেটৰ ৰিপ্লাই দিয়া হৈছে প্ৰাইমেৰিলি যে অসমত যোৱাকালি নিশা 12টা বজাত দুটা ঐতিহাসিক ঘটনা যি অসম বিধানসভা সাক্ষী হৈ থাকক আমাৰ যাতে ৰেকৰ্ডত থাকে বিধানসভাত 50 বছৰ পিছতো যাতে এই প্ৰসিডিংটো চাব পাৰে তাৰ বাবে মই হাউচত দুটা historical কথা কৈছো যে যোৱাকালি ৰাতি 12টা বজাত আমি we have reduced APSA for the first time মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে বাকিটো উঠাব লাগে প্ৰশ্ন হল যে 1990 ইয়াক আনাৰ পিছত কোনেও এটা ব্লকৰ পৰা উদ্ৰ কৰিব পৰা নাছিল সো কালি দিনটো কালি নিশা 12 বজাতো অসমৰ বুৰঞ্জীৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক ঘটনা যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে APSA has been reduced to only 40% of the area হেতু হল এটা ঐতিহাসিক ঘটনা আন এটা ঐতিহাসিক ঘটনা হল যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমে পাব্লিক এক্সপেন্ডিচাৰত we have touched 1 লাখ crore মই যদি হাউচত এই কথাখিনি নকলুহেতেন অসমৰ যেতিয়া বুৰঞ্জী লিখিলেহেতেন আৰু কোনোবাই যেতিয়া হাউচত আহি চেক কৰিলেহেতেন হাউচৰ প্ৰসিডিংত এই কথাখিনি নাথাকিলেহেতেন so that the posterity remember this house এইখন সদনক যাতে ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই সদায় ৰোমন্থন কৰি থাকে যে দুটা মাইলৰ খুঁটা এইখন সদনৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল তাৰ বাবে I took the liberty from honorable speaker to put both the achievement on record of this house. Thank you. অধ্যক্ষ মহোদয় ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ শেষ হল আমাৰ 1 লাখ কোটি টকা খৰচ হৈছে স্টেটমেন্ট দিছে ৰেকৰ্ডত আছে সেই কথাটোত আমিও ওয়েলকাম জনাইছো আজিৰ পৰা নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ আৰম্ভ আজিৰ দিনটো মানুহ হাহাকাৰ লাগিছে বাৰে বাৰে কৈছো মানুহৰ মূল্য বৃদ্ধি এনে ধৰণৰে পাইছে গৈ আজি আপোনাৰ টুল টেক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰ বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হহিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে চৰকাৰে এটা ষ্টেটমেন্ট দিবৰ কাৰণে পুনৰবাৰ মই বিনম্ৰতাৰে আজিৰ এই নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত যেটো অহনীয় অৱস্থা হৈছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনাৰ যোগেদি চৰকাৰক পুনৰবাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মই জাষ্ট এটা ক্লাৰিফিকেশ্যন মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা এটা বস্তু জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 1 লাখ কোটি টকালৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ ঠিক আছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু মানে চেয়াৰমানদাৰ কোৱা মতে ক'ত কি খৰচটো হৈছে ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ আজি হেতু নাই ডিসকাশন নহয় একদম বলে মানে পুৰা ডিসকাশন আনি থাকে মানে অধ্যক্ষ মহোদয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে ষ্টেটমেন্ট কাক বুলে অলপ বুজিলে ভাল দি I have just placed the matter and record ক্লাৰিফিকেশন যদি আনিব লাগে মোক এটা চিঠি লিখিব মই একদম তন্নকৈ দি দিম ক'ত কিমান খৰচ হৈছে কাৰণ ইয়াত এখন বাজেট ডিসকাশনটো আমি আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰো একদম আপুনি এনি টাইম লিখিতভাৱে দিব হয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ শ্ৰী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ৰুল 54 মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য নিয়মাৱলীৰ 54 নং অনুসৰি মই বিশেষভাৱে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশিত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড পশ্চিম বৰাগত প্ৰতিবাদ শীৰ্ষক যেটো বাতৰি ওলাইছে এই বাতৰিটো আপোনাৰ জৰিয়তে মই বিশেষভাৱে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গুৱাহাটীৰ নিচেই ওচৰত দীপৰ বিল আছে আৰু এই দীপৰ বিল ৰামসৰ বিল হিচাপে বিশ্বৰ মানচিত্ৰত চিহ্নিত হৈ আছে এটা যিখন দীপৰ বিল আমাৰ নিচেই গুৱাহাটীৰ ওচৰত আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই দীপৰ বিলত বিশেষভাৱে আমাৰ নিকটৱৰ্তী যিসকল মাছমৰীয়া আছে সেইসকলে মাছ মাৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে আৰু তাৰ লগে লগে বিশেষভাৱে
আমাৰ বিভিন্ন যি পশু পক্ষী আছে, জীৱকুল আছে, বিশেষকৈ হাতীও আহি এই দীপৰ বিলত বিচৰণ কৰে। আজি যিবিলাক পশু পক্ষী আহিছে, এইবিলাক আমাৰ চাইবেৰিয়ান, অষ্ট্ৰিক আদি বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহি ইয়াতে বিশেষভাৱে বিচৰণ